নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই এবং অশেষ ধন্যবাদ জানাই উদ্যোক্তাদের, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, খোলা মন আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। নানা জ্ঞানী গুণী মানুষদের কথা শুনলাম এবং অনেক নতুন কিছু জানলাম এবং এরকম অনেক কিছু আছে যেটা হয়তো কখনো শুনেছিলাম কিন্তু তারপরে মনে ছিল না। আপনাদের অনেকের আমার আগে যারা বললেন তাদের কথা শুনে সেগুলো আবার মনে পড়ে গেল। তো আমি আমার স্পিচটা খুব শর্টলি, তার আগে আমি একটা মজার ঘটনা শেয়ার করতে চাই আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে। সেটা হচ্ছে যে এই বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে আমরা একসময় প্রায় রেগুলার আসতাম, কারণ প্রথমবার আমার মেয়ের যখন 4 বছর বয়স তখন তাকে এনেছিলাম এবং এখানকার যে শো পসিবলি কসমিক কলিশন শোটাই সে দেখে এত অভিভূত হয়ে গেছিল যে প্রত্যেক রবিবারেই আসতে চাইতো এবং যতক্ষণ না আমরা তাকে নিয়ে আসতাম সে আর কি একদমই শান্ত হতো না, ততক্ষণ ঝামেলা করতো। তাই প্রত্যেক সানডেতেই আমরা তাকে নিয়ে আসতাম এবং কসমিক কলিশন শোটা দেখতাম এবং এরকম বেশ কিছু মাস ধরে পরপর চলেছিল। শুরু করছি। In the words of the great Australian poet Robert Gray, the sky, thick with stars, is the floor of a saucepan about to boil. In the poem Notes from the Underground by the legendary Indian poet Ken Daruwala, who left us in the year 2024, constellation is called an astral bureaucracy. From the very dawn of the human civilization, the universe, as glimpsed through the night sky, had a profound effect on all creations arising from the human mind. Our primordial ancestors looked at constellations and got inspired, and the signature of that wonder is still available in the cave paintings of the Paleolithic era, that is around 40,000 years back. And these paintings were kind of sophisticated astronomical records rather than the simple depictions of wildlife that we believe cave paintings to be. Then the later day ancestors, they started mapping the constellations to the shape of men, of animals, and of familiar objects. Thus, the belt got traced, the human beings started tracing the different things, different objects that they were familiar with, like the weight from the constellation Orion, the bowl and the spoon from the Big Dipper, and the serpentine curve from the Draco constellation. And for a long time, the moon has been compared to a beautiful face or a lamp in the sky, the stars with bright flowers, or a swarm of fireflies, and the sun has often been compared to a red ball or a red dot, and in India it has also been compared to the bindi. Speaking of ancient times, the epic Mahabharata describes the planetary and constellation positions at the time of the Kurukshetra war. The Halley's Comet was referred as Mahapath in the constellation of Pushya, mentioned by Karna to Lord Krishna as a sign of utter destruction in the Drona Parva of the Mahabharata. And it's from the details about the transits of the heavenly bodies, as narrated by Karna, a date could be ascribed to the supposed battle by astronomical software, and the date is around 3102 BC. And this date in turn led to a rough estimation of the time when the Mahabharata was composed.
Coming back to the present, the blockbuster movie Interstellar beguiled us with the concept of wormholes and time travel, and the immensely popular Harry Potter series is studded with characters like Sirius, Draco, Narcissus, Andromeda, Bellatrix, all named after constellations. Flying a few decades back, we have mysterious alien monoliths and the enigmatic Star Child in Arthur C. Clarke's Space Odyssey series, following the stunning film by Stanley Kubrick, which has been mentioned by the speakers before me, that is 2001 Space Odyssey. Now with AI threatening so many jobs and contributing to soaring unemployment in the information technology and other sectors, the menace of HAL 9000 seemed even more real than it did in the year 1968. In Bengali literature, Bom Jatri's diary has been mentioned by Shampati before me. So it describes the voyage of Professor Shonku in detail. So basically the universe with its dark plots of unresolved riddles, with its endless tracts peppered with pulsating lights, has also inspired stories and movies about the extraterrestrials from E.T. to Patalghar, and tales of colonizations that have gone wrong, like in the Avatar movies. In future, literature and movies influenced by astronomy might have a higher graphical accuracy, with the poet sitting inside a lava tube of the moon and comparing its depth to that of the pensive eye, or a filmmaker shooting an action sequence in the Jezero crater of Mars. But one thing is for sure, the dense fluids of Jupiter will always pump lifeblood into plots of movies, and the vortices of Neptune will not stop from whirling into climatic conflicts, and the rings of Saturn will continue to adorn the fingers of those who like to spin a yarn. Thank you. আমরা প্রতি মুহূর্তে সমৃদ্ধ হচ্ছি, অনেক কিছু জানছি, পুরনো কথা যা হয়তো ভুলে গেছিলাম সেগুলো আমার মনে পড়ছে। এরকমভাবে আজকে নববর্ষের এই বিশেষ দিনটি আরও স্মরণীয় হয়ে থাকলো 1431 এইভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের মহামিলনে। এই মুহূর্তে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি আমাদের সবার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় পরিচিত মাননীয় শ্রী অশোক বিশ্বনাথন স্যারকে, চলচ্চিত্র নির্দেশক, পরিচালক, সিনেমা বিষয়ক, বিশেষত তার পরিচয় আলাদা করে বিশেষ করে বলার মতো বলতে গেলে শেষ করতে পারবো না। তাকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি, তিনি আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা। নমস্কার, ধন্যবাদ সবাইকে, নববর্ষের অভিনন্দন। আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য সম্পন্ন করবো, কারণ মিস্টার রামান আমার পাশে বসেছিলেন, আমার টার্ন আসলে উনি আমার আগে বলবেন, কিন্তু আমাকে আগে দেওয়া হয়েছে। আমি খুব সংক্ষেপে শেষ করবো, তাতে উনি দ্রুত নিজের বক্তব্যে আসতে পারবেন এবং এখান থেকে চলে যেতে পারবেন। প্রথম কথা হচ্ছে বিশ্ব পরিচয়, এইটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে বলে আমি মনে করি। বিশ্ব পরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখা, যখন 1970 ঊর্ধ্ব। ডক্টর দত্ত এখানে থাকলে ভালো হতো। আমি বলতে চাইছি যে 70 ঊর্ধ্ব একজন মানুষ বিজ্ঞান নিয়ে লিখছেন খুব গভীর ভাবে। আমি কিন্তু এটাকে পপুলার ফিকশন, উনি বলেন পপুলার, জনপ্রিয় নয়, এটি একটি পাঠ্য পুস্তক যেখানে কার্বন ডেটিং থেকে শুরু করে পিরিয়ডিক টেবল, ইন্টারগ্যালাকটিক মুভমেন্ট, নিউটনস লজ, রেডিও অ্যাক্টিভিটি, সমস্ত কিছু আছে। কারণ উনি নিজে ভীষণভাবে লাইফ সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতেন।
লাইফ সায়েন্স একজন বিখ্যাত অথর ছিলেন হাক্সলি, নট অ্যাল্ডাস হাক্সলি, আরেকজন হাক্সলি, তিনি লাইফ সায়েন্সকে লিখতেন এক। আর দ্বিতীয় খুব কাছের মানুষ ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু। জগদীশ চন্দ্র বসুর থেকে উনি অনেক কিছু পেয়েছে, যার ফলে ওই বইটা যদি আপনি গভীরভাবে দেখেন, আমি বইটাকে আরো বেশি করে উল্লেখ করছি কারণ আমি একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছি যার নাম হচ্ছে দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্স, যেটা এই বইটিকে কেন্দ্র করে। এবং এখানে কিন্তু একেবারে বিজ্ঞানের কথা বলা আছে, এবং যেটা শতরূপা বলল খুব সুন্দরভাবে, এই যে পেনরোজ যিনি বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট, যিনি মারা গেলেন, ব্রিটিশ, তিনি বলছেন যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় কিন্তু বিগ ব্যাং এর উল্লেখ আছে, অথচ স্টিফেন হকিং এর লেখা কিন্তু তার অনেক পরে। স্টিফেন হকিং এর অনেক আগে উনি শুধু বিগ ব্যাং নয়, বিগ ব্যাং এবং এর পরে যে ব্ল্যাক হোলের যে কনসেপ্ট, সেগুলোর সূত্রপাত কিন্তু ওই বইটার মধ্যে। বিশ্ব পরিচয়, আমি জানি না আমাদের এখানকার সরকার বা আমাদের কেন্দ্রে যারা আছেন তারা কিছু জানেন কিনা, এটি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অবশ্যই রাখা উচিত এবং বিভিন্ন ভাষায় এটা অনুদিত হওয়া উচিত। এটা আমি জোর করায় বলছি, প্ল্যানেটারিয়ামে যদি কেউ থাকেন দণ্ডমুণ্ডের অধিকারে, তারা যেন এটা বার্তাটা পৌঁছে দেন। কথা জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের একটা সংমিশ্রণ, এটা ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয়, চলচ্চিত্রের কথা, realizes his smallness when he's in front of the limitless. In fact, the famous poet E.E. Cummings has this quotation which Mr. Raman knows very well, created a furor once at the Max Miller Bhavan. Progress is a comfortable disease by which man comes to know the bigness of his littleness. Progress is a comfortable disease by which man comes to know the bigness of his littleness. আমরা যে কত ছোট, আমাদের ছোটত্বটা যে কত বড়, সেটা আমরা বুঝতে পারি যতই আমরা অগ্রসর হই। আরেকটা কথা শতরূপার কথা থেকে নিয়ে আসি, যে এই যে বিজ্ঞান এবং সাহিত্য, আরেকটু এক পায়ে গিয়ে বলি বিজ্ঞান এবং ধর্ম, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, কোনো সংঘাত নেই, কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ কেউ কি অস্বীকার করবে যে বিজ্ঞানের মধ্যে অনেকগুলো অনিশ্চয়তা আছে? ডক্টর দত্ত এখানে থাকলে আমি বলতে, উনি বলছেন সায়েন্স, দি এক্সাক্ট সায়েন্স, এখন আর সায়েন্স এক্সাক্ট নেই। আপনারা জানেন কি ভার্নার হাইজেনবার্গ কলকাতায় এসেছিলেন, সম্পূর্ণ মানে একটা অবিন্যস্ত কেশ, এমন একটা অবস্থা, উনি যেন সবকিছু হারিয়ে ফেলেছেন। উনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন জোড়াসাঁকোতে, এবং এখানকার যারা সায়েন্স কলেজে ছিলেন তারা নিয়ে যান। ওটা কোনো রেকর্ডিং নেই, কেউ যায়নি, কিন্তু উনি পরে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ ওকে পথ দেখিয়েছিলেন। কারণ ভার্নার হাইজেনবার্গ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালটা আবিষ্কার করেছিলেন। এটা একটু বলতে হয়, আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল কি? The more precisely you try to know the momentum of a moving object, the less precisely you will be able to calculate its position. এটাই হচ্ছে আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল। এটা সাংঘাতিক, মানে এন্টায়ার ফিজিক্স, মেকানিক্স এর পৃথিবীকে তোলপাড় করে দিয়েছিল, এবং সে নিজেও বিধ্বস্ত বোধ করেছিল যে তাহলে কি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে তাকে বুঝিয়েছিলেন। অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক অনিশ্চয়তা আছে। কেন যারা গণিতের ছাত্র তারা তো বলবেই যে একদম প্রথমে গণিতের একেবারে প্রাথমিক পঠন হচ্ছে লিমিটস বলে একটা জায়গা, লিমিটস মানে সীমা, মানে যে ক্যালকুলাসের যে বেসিস হচ্ছে লিমিটস, যে একটা পয়েন্ট আরেকটা পয়েন্টের খুব কাছে চলে যায়, ইনফিনিটেসিমালি ক্লোজ, কিন্তু সেটাকে স্পর্শ করেন না। এখানে তো একটা অনিশ্চয়তা, এখানে তো দর্শন। রাসেল বলেছেন গণিত কিন্তু পরবর্তীকালে দর্শন হয়ে যায়, দর্শন তো হিউম্যান সায়েন্স। আর সাহিত্য ভীষণ ভাবে
নানান ধরনের জায়গাকে একত্রিত করার চেষ্টা করে। স্ট্যানলি কিউব্রিকের ফিল্ম কেন, আপনারা যারা সত্যজিৎ রায়ের কথা বললেন একটু আগে, উল্লেখ হলো এলিয়েনের, সেইখানে যেটা সত্যজিৎ বাবুর উদ্দেশ্য ছিল, যদি এই ছবিটা হতো যে এই যে ভিএফএক্স আর স্পেশাল এফেক্টস এইসব দিয়ে কিন্তু এলিয়েন তৈরি হতো না। এলিয়েনের ডায়াগ্রাম গুলো দেখলেই বোঝা যাবে যে সে একজন ক্রিচার, ইটির মতনই, এবং তার সঙ্গে এখানকার মানুষদের কি আলাপচারিতা, আদান প্রদান, এবং কাস্ট করা হয়েছিল পিটার সেলার্সকে, অর্থাৎ সাধারণ অভিনয় নিয়ে উনি করতেন ছবিটা। ওখানে কিন্তু বিশাল ক্যামেরার মুভমেন্ট কিংবা স্পেশাল এফেক্ট বা অ্যানিমেশন ছিল না। সেটাই আমরা কেন ভাবতে পারছি না যে আমরা যদি এখানে একটা কল্পবিজ্ঞান নিয়ে ছবি করি এবং আমাদের মধ্যে এই ঘরের মধ্যে একজন আছে যে কিন্তু আমাদের এই গ্রহের নয়, সে বসে আছে, সে কিন্তু আমাদের মতনই দেখতে হতে পারে, তার সেই উপস্থিতি থেকে একটা গল্প তৈরি হতে পারে এবং সেখানে কোনো স্পেশাল এফেক্টস এর প্রয়োজন হয় না। আরেকটা কথা বলবো যে সাহিত্যে তো আমরা কল্পবিজ্ঞানকে পেয়েছি, কল্পবিজ্ঞান ভীষণভাবে আমাদের প্রভাবিত করে। একটি ছবির কথা বলবো যেটা বিদেশি ছবি, সেটার নাম হচ্ছে ক্লোজ এনকাউন্টার্স অফ দ্য থার্ড কাইন্ড। এই ছবিটি স্টিভেন স্পিলবার্গের করা। অনেকে স্পিলবার্গকে তেমন অত বড় পরিচালক মনে করেন না, হলিউডের পরিচালক, কিন্তু এই ছবিটা যদি দেখেন খুব গভীরভাবে, এটা কিন্তু প্রকৃত রূপে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ছবি। এমনকি কল্পবিজ্ঞানও বলবো না, ওখানে কোনো এলিয়েন কিন্তু আসছে না। ক্লোজ এনকাউন্টার্স অফ দ্য থার্ড কাইন্ড, ফার্স্ট কাইন্ড আছে, সেকেন্ড কাইন্ড আছে, থার্ড কাইন্ড আছে, ফ্লাইং সসার ইত্যাদি। এবং এখানে অসাধারণ কিছু অভিনেতা পেয়েছিলেন। ফ্রসওয়ার্থ ট্রুফো, বিখ্যাত পরিচালক, তাকে অভিনয় করেছিলেন। রিচার্ড ড্রেফাস, তিনি অভিনয়, অস্কার উইনিং অ্যাক্টর। একটা ফিনোমিনেন যার সঙ্গে আমরা পরিচিত নয়, সেটা কি আমরা বলবো আনআইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট। এটা নিয়ে একটা বিতর্ক, একটা বিশ্লেষণ। আজকে যে শ্যামলদা এই ধরনের একটি আলোচনা চক্র তৈরি করেছেন, শ্যামলদাকে আমার ধন্যবাদ, সাধুবাদও জানাই যে এই বিষয় নিয়ে খুব একটা আলোচনা তো হয়ই না, এই ধরনের একটা পরিবেশ তৈরি করা। এবং এখানে প্রথম থেকে আপনারা 3-4 জনকে পেয়েছেন, অসাধারণ বক্তব্য তারা দিয়েছেন। আমাদের আমরা শুনেছি, যেরকম শত্রুবা বলল, শুনেছি তারা অনেক গভীরে গিয়েছেন, আমাদের যা কথা সেই কথাগুলো কেড়ে নিয়েছেন, বলেছেন। তো এটা তাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তার থেকেও বেশি আমি যেটা বললাম যে ধর্ম কি, ধর্ম হচ্ছে ব্যবহার, একটা মানুষের ব্যবহার। সেই মানুষের ব্যবহারের সঙ্গে বিজ্ঞানের শত্রুতা কোথায়? অবশ্যই অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক আমরা করি, এবং যে জায়গায় অনিশ্চয়তা সেখানে আমরা ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেওয়া একটু দরকার। আমি এইটুকু বলে শেষ করবো যে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন 3টি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যেটা জানি না, একেবারেই জানি না, যে মনুষ্য জাতি কবে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে, আমরা কিন্তু জানি না। আমরা এভলিউশনের কথা বলি, আমি বিগ ব্যাং বলি, তারপরে এলো আলো, তারপরে অনেক কিছু, কিন্তু মনুষ্য জাতি কখন এলো, কখন সেই নিয়ান্ডারথাল ম্যান বা হিউম্যানয়েড সে কখন মনুষ্য জাতিতে পরিবর্তিত হলো আমরা জানি না। এটা হচ্ছে বাইরের পৃথিবী। আর ভেতরের পৃথিবী উনি বলছেন সেকেন্ড পয়েন্ট, যে এই চোখের পেছনে যে আছে, একজন বললে এতগুলো নিউরনস, কিন্তু আমরা কিন্তু জানি না কিভাবে এগুলো অপারেট হচ্ছে, কেন আমি এই হাতটা এরকম ভাবে করছি, এটা কিন্তু আমার কোনো সিগন্যাল বলছে এটা, এবং আমার কোনো ইচ্ছে। আবার আরেকজন কোনো একটা কারণে এই হাতটা এরকম করতে পারছে না, হাতটা আটকে গেছে। আমাদের চিকিৎসা জগতও বার করতে পারে এই চোখের পেছনে ঠিক কি আছে, এটা জানি না। আর তৃতীয় এবং শেষ কথা, আপনি সময়কে দেখুন। যদি আপনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা বলেন, তাহলে সময়কে আপনাকে you have to take it into account. I lapse back into English. This is Aristotle's saying. He says, what is time? We have divided time into 3 parts. One part is the past.
is already gone. It's not there. The other part is the future, which is yet to come. It's not here yet. Then what is the present? It's just a dividing line between the past and the present. There is no present at all. It's so thin. বর্তমান বলে কিছু নেই, অথচ আমরা আছি। এটি আমার শেষ কথা। সবাইকে ধন্যবাদ। একটি কবিতা বলে শেষ করব, রবার্ট ফ্রস্টের, যেটা আমি মনে করি আজকের দিনে এই সংঘর্ষপূর্ণ সন্ত্রাসবিদ্ধ পৃথিবীতে প্রযোজ্য। Fire and ice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it were to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and will suffice. Wow, really? এখানে আমরা যা যা শুনছি, আমরা একটা ক্লাস মানুষের জন্য কথা বলছি। এখানে আমরা বিগ ব্যাং থিওরি শুনছি, আমরা মিল্কি ওয়ের কথা শুনছি, নিউটনের কথা শুনছি, কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু মাসের কথা বলে, যেখানে তারা কিন্তু এই ভাষাগুলো বোঝে না। তাদেরকে যদি বোঝাতে হয়, তারা যদি বোঝে, তাহলে আমাদের এই সুন্দর ব্রহ্মাণ্ডটা কিন্তু সুন্দরভাবে থাকতে পারে। কারণ ধর্ম ধারণ করে ভয় থেকে ভক্তি এসেছে, এবং আমাদের শিবলিঙ্গ বলে সৃষ্টি স্থিতি লয়, এবং এই নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রনের কথা বলে। তা আমরা তো বহু টাকা খরচা করে সিনেমা বানাতে পারবো না। সেখানে আমরা যদি ধর্মের মাধ্যমে আমাদের মাথার মধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ডটা, সেটাকে সুন্দরভাবে কাজ করাতে পারি মাস পিপলের জন্য, তাহলে বোধহয় আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটা সুন্দরভাবে থাকতে পারে। এবং আপনাদের হাতে যেহেতু চলচ্চিত্রের রজ্জুটা আছে, আপনারা কি এটা নিয়ে কিছু ভেবেছেন? ধর্ম কেন, শতরূপা তো বললেন, গানের মাধ্যমেই কিন্তু বিজ্ঞান চলে এসেছে। সেখানে অণু পরমাণুর কথা বলা হয়েছে। এবং একটা চলচ্চিত্রের কথা বলবো, আমি বলবো এটা অত্যন্ত ধার্মিক ছবি, সেটা হচ্ছে ওপেনহাইমার। ইট ইজ অ্যাবাউট আ ম্যান হু ক্রিয়েটেড দি অ্যাটমিক বম্ব। কিন্তু ছবিটি যদি দেখেন, তার মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানও আছে, তার মধ্যে একটা হিউজ ফিলিং, যেটা আমরা ধর্ম বলি। ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস, একটা বিশ্বাস, সেটা আছে। নিঃসন্দেহে গান এবং বাংলা সিনেমাই আমরা করতে পারি এই গান প্রয়োগ করে, এবং গান ছাড়া এমন একটা কাহিনী প্রয়োগ করে, যেটা একটা রূপকের মতো থাকবে। একটা পর্যায়ে গল্পটা মানুষজন গ্রহণ করবে, তাহলে জনপ্রিয় হবে। কিন্তু আরেকটু যখন ভাববে, পাতাল ঘরের মতন, শীর্ষেন্দুর লেখা পাতাল ঘর, একটা অসাধারণ ছবি করেছিলেন অর্জুন গাউরি সারিয়া, হ্যাঁ, সেই রকম আমরা করতে পারি। ধন্যবাদ। Wow. স্যারকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আলোচনা চক্রে খোলা মন ও এমপি বিড়লা তারামণ্ডলের যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা একেবারে আমরা শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি। আমরা শেষ গুণী মানুষকে ডেকে নেব। মাননীয় এস.ভি. রমন, চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও পূর্বতন অনুষ্ঠান অধিকর্তা, বোতে ইনস্টিটিউট ম্যাক্স স্কুল। আরেকজন আছেন অমল নায়ক, ওনার পরে ইনি শেষ বক্তা। তিনি সুন্দরবন থেকে এসেছেন, আমার সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা উপস্থিত সকলকে নমস্কার। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই খোলামন এবং এমপি বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামকে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য। আমি যখন এসেছিলাম, আমি খোলা মন নিয়ে এসেছিলাম যে অনেক কিছু শুনবো। নামের তালিকা দেখলাম যে এই ধরনের লোকেরা এখানে বক্তব্য রাখবেন, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এখান থেকে অনেক কিছু নিয়ে যাব। জন্ম তো হয়েছে একটা দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে, আমরা সবসময় নিয়ে থাকি। এই সেমিনার থেকেও কিছু নিয়ে যাব সবসময়।
এটাই আমার ছিল ইচ্ছে, এবং সেই ইচ্ছেটা পূরণ হয়েছে। যে অনেক কিছু নিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে, অনেকের বক্তব্য শুনলাম, অনেক কিছু পেলাম। দু একটা কথা হয়তো উল্লেখ করতে চাই। খুব ভালো বললেন সবাই। আমাদের নন্দিনী ভট্টাচার্য তো বললেন অলরেডি টিউডর এরার কথা, ডক্টর ফাউস্টাসের উল্লেখ করেছেন আপনি, এগুলো হয়তো আমিও উল্লেখ করতাম, সেই জন্য আমি পুনরাবৃত্তি করছি না এগুলো। তারপর ডক্টর শম্পা সেন তো অনেক টেরিটরি কভার করলেন, প্রায় পুরো ব্রহ্মাণ্ডটাকেই কভার করে ফেললেন উনি। সত্যজিৎ রায়ের কানেকশনটাও টেনে আনলেন, জগদম্বরের কথা বললেন, রবীন্দ্রনাথের কথা তো একাধিক লোক বলেছেন, শতরূপার কথা অশোকও বললেন, যে শতরূপা যা বললেন তার থেকে আমরা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছি। একটা যে প্রথম কথা বলেছেন উনি, খুব ভালো লাগলো আমার, কৌতূহল, কিউরিওসিটি। এই কৌতূহল যদি না থাকে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা কিছু শিখতে পারবো না। এবং এই শেখার কথা নিয়ে যেটা অনেক লোকে বললেন, অনেক কথা বললেন, আমি যেহেতু জার্মান ভাষা নিয়ে কিছুটা চর্চা করেছি, জার্মান ভাষায় একটা কথা আছে, একটা ভার্ব আছে, উইসেন। উইসেন মানে জানা, আর উইসেনশাফট মানে বিজ্ঞান। তো আমাদের কৌতূহল থেকে যে জিনিসটা আমরা জানার চেষ্টা করি এবং জানি, সে সবই শুধু জ্ঞান নয়, সেটা বিজ্ঞান, এক ধরনের বিজ্ঞান। তো এই প্রিমাইস থেকে আমরা যদি দেখি, আমাদের জানার কোনো শেষ নেই। এই যে একজন সঞ্চালিকা বললেন যে কত জানা কিন্তু অথচ কত অজানা, এবং এই ধরনের সেমিনারে এলে সেটা বোঝা যায়। অশোক বিজ্ঞানের লিমিটেশনস এর কথা বললো, সেই সূত্র ধরেই আমি একটা কথা বলছি। আমি ঘটনাচক্রে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি ফ্রম 1967 to 1972, মানে আমি ডাইনোসর যুগের প্র্যাকটিক্যালি। ফোর্থ ইয়ারে আমাদের একটা সাবজেক্ট ছিল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্ট্রাকচার। তো আমাদের মাস্টারমশাই প্রফেসর পীযুষ ক্লাসে ঢুকলেন প্রথম দিন, বললেন, গুড আফটারনুন এভরিবডি, I have come to teach you structure. আর আমি যে পড়াতে এসেছি, this is a given. তোমরা যে শিখতে এসছো, this is also a given. আমি হয়তো শখ করে আসিনি, তোমরাও হয়তো শখ করে আসোনি, কিন্তু ঘটনাচক্রে তোমরা এখানে আছো, আমি এখানে আছি। আমার কর্তব্য হচ্ছে পড়ানো, তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে শেখার চেষ্টা করা। তবে বললেন, ডোন্ট টেক হোয়াট এভার আই সে অ্যাজ দ্য গসপেল ট্রুথ। বিকজ উনি বললেন যে আমরা যখন, একটা গল্প বললেন যে ইটালিতে একটা ব্রিজ ছিল, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় স্ট্রাকচারাল পণ্ডিতরা বলেছিল যে এটা যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়ে যেতে পারে। সেই ব্রিজটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার গেল, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার গেল, ধসে পড়েনি। এবং উনি বললেন কেন? কারণ আমরা যখন এই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং করি, আমরা একটা স্যাম্পল নিই, স্যাম্পলের বিহেভিয়ার প্যাটার্নটাকে স্টাডি করি। এবং অশোক যেভাবে বললেন ইন্টিগ্রেশন, from this limit to that limit, আমরা ইন্টিগ্রেট করে ওটাকে জেনারেলাইজ করে দিই। বাট ফ্যাক্ট ইজ that the behavior property of a small টুকরো is not the same as the behavior pattern of an entire structure. যার জন্য ভূকম্প হলেও সব বাড়ি পড়ে না। ওকে, সো এইখানে অনেক আমাদের অজানা জিনিস আছে, which আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশন করে ভাবি যে আমরা সব পেয়ে গেছি, কিন্তু তা পাইনি। সেই জন্য অশোক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর পয়েন্টিং দ্যাট আউট। এই কথাটা আমার মনে পড়ে গেল তখন। আর শেষে বলতে গেলে তো কিছুই বলার থাকে না। আমি যা যা বলবো বলে এসেছিলাম, আমি সেগুলো সব ফেলে দিয়েছি। আমরা যখন ডিবেটিং এ যাই না, ডিবেট করতে যাই, শেখাই ডিবেটিং, তখন ইন্টার স্কুল ডিবেটে গেলে বাচ্চাদের বলি যে তোমাদের যদি 20 জন বক্তা থাকে, 10 জন ফর বলছে, 10 জন এগেইনস্ট বলছে, 5 জনের পর বাকি 5 জন কিন্তু যা যা প্রিপেয়ার করে এসছো ফেলে দেবে, শুধু অন্যদের কথা শুনবে, সেটা সূত্র ধরে যা বলার বলবে, কন্ট্রাডিক্ট করবে কিংবা এগ্রি করবে, হোয়াটএভার। আমি এখানে বসে এতক্ষণ জনের কথা শুনে শুনতে শুনতে একটা কতগুলো নোট করেছিলাম। যেহেতু চলচ্চিত্রের কথা হচ্ছে, যেহেতু সাহিত্যের কথা আছে, সাহিত্যের কথা অনেক হয়ে গেছে, আমি একটা ছোট্ট স্ক্রিপ্ট লিখে ফেললাম এখানে, সেটাই পড়ে শোনাচ্ছি, এই ছোট্ট স্ক্রিপ্ট। এবং আমার জানা
ছিল যে মানে আমি স্ক্রিপ্টটাকে 7 মিনিটসের মধ্যেই রাখবো কি 6 মিনিটসের মধ্যে রাখবো। আর এটা শীর্ষক দিয়েছি আমি, ফ্রম গ্যালিলিও টু দ্য স্টার্স অফ টুমরো, দ্য ডান্স অফ অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্টোরি টেলিং। ওপেনিং সিন, ইমাজিন করুন সবাই একটা ভিজুয়াল সিনারিও। ইমাজিন স্ট্যান্ডিং আন্ডার এ velvet black sky, the Milky Way stretching above you like a river of light. Now imagine the same sky, not through a telescope, but through the eyes of a poet, a filmmaker, or a novelist, where constellations become characters, planets become kingdoms, and the cosmos becomes a stage for human dreams. Astronomy and storytelling, whether through cinema or literature, have always been intertwined. এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। One gives us the facts of the universe, the other gives us the meaning. And across history, personalities from both worlds have shaped how we see the stars and how we see ourselves. In the past, astronomy and literature often met in the minds of visionaries who were both scientists and storytellers, who inspired each other across disciplines. এই যে যিনি ওই নর্থ পোল সাউথ পোল চলে গেছেন বোধহয় না, উনি উল্লেখ করেছিলেন যে একটা লোকেদের দূরদৃষ্টি ছিল, হ্যাঁ, মানে দ্যাট কাইন্ড অফ ফার সাইটেডনেস, তার থেকে ওরা ইমাজিন করতে পারতেন এই জিনিসগুলো, এবং সেইভাবেই সাহিত্যে কি অন্য অন্য আর্টসের মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরতেন। Galileo Galilei didn't just point his telescope at Jupiter's moons. He wrote with passion and metaphor, making the heavens accessible to the common mind. His words were as revolutionary as his discoveries. Johannes Kepler, while calculating planetary motion, also wrote Somnium, a work of science fiction before the term even existed, imagining a journey to the moon. In literature, Jules Verne and H.G. Wells took astronomical ideas and projected them into thrilling narratives. Verne's From the Earth to the Moon was inspired by the real mathematics of space travel, while Wells's The War of the Worlds reflected both fascination and the fear of the unknown cosmos. In cinema, early pioneers like Georg Méliès, Ashok knows about him, created A Trip to the Moon in 1902, blending whimsical fantasy with excitement of astronomical exploration. These personalities of the past were dreamers and doers. They lived in an age when the telescope was still young and the camera was still a novelty. Yet, they dared to imagine futures that science would one day make real for us. Today, astronomy is no longer limited to observatories and dusty books. It's in high-definition images from James Webb Space Telescope in cinematic universe like Interstellar and The Martian, which have already been mentioned, and in novels that blend hard science with human drama. Carl Sagan bridged the gap between astrophysics and poetry, inspiring millions through Cosmos, a work that was both scientific and deeply human. Christopher Nolan worked with physicist Kip Thorne to make Interstellar not just visually stunning, but scientifically plausible, showing that cinema can be both art and accurate science. Ashok had already mentioned about Christopher Nolan's other film, yeah. So he has been consistently making Christopher Nolan a fantastic bolte chai. In 2026, he has made a film called Odyssey, and it is based on the Greek Odyssey. So let us see how that shapes up to be. Writers like Liu Cixin, The Three-Body Problem, are pushing literature into new realms, weaving astrophysics into epic human sagas that challenge our imagination. Looking ahead, the future personalities may not fit neatly into the categories of scientist or artist. A division tar thakbe na. They will be hybrid creators. Astrophysicists who write novels, filmmakers who design space missions, AI storytellers
trained on astronomical data, the boundaries will totally blur. The relationship between astronomy and storytelling is not just about entertainment. It shapes our collective vision of the future. Astronomy without storytelling risks becoming a cold collection of data. Storytelling without astronomy risks becoming untethered from reality. Together, they inspire action. The Apollo missions were not just the result of engineering. They were fueled by decades of cultural imagination about space. The next great leap, whether it's Mars colonization or interstellar travel, will be driven by both scientific progress and the stories we tell about it. Past personalities worked in an era of limited technology but unlimited curiosity. They relied on imagination to fill the gaps in knowledge. Future personalities will work in an era of abundant data but will need imagination to make sense of it, to turn terabytes of cosmic information into visions that inspire humanity. The past gave us dreamers who predicted reality. The future will give us realists who dream even bigger. So as we look up at the night sky, let us remember every star we see has been both a scientific object and a literary symbol. The astronomer measures its light, the storyteller gives it meaning. The next Galileo may be a filmmaker, maybe Ashok Vishwanathan. The next Jules Verne may be an astrophysicist and is perhaps sitting among us today. He may be anyone among us. Thank you very much. Oh, that's a big one. That's very nice. Wow. Well said. তুমি বলে গেছো অশোক তুমি পলায়ে যাচ্ছ কেন আপনি মোটে আপনি মোটে স্যার এই যে লাল আমগো দেখো অলরেডি লোকেরা খাচ্ছে তাই না একটু সেটা আপনি যদি মনে করেন যে সেই জায়গাটা যদি গ্রহণ করি না আমরা এতক্ষণ যা শুনলাম তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বলতে পারি কিছুটা অর্থে যা আমরা হৃদয়ঙ্গম করলাম, কিছুটা অর্থে বলতে পারি যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, সায়েন্স, মহাকাশ বিজ্ঞান যদি কেন্দ্রবিন্দু হয় তাহলে সাহিত্য তার বীজ আর সিনেমা তার পল্লব। অর্থাৎ যে তথ্য আমরা পাচ্ছি তাকে বিকশিত করে সুন্দর রূপরেখায়, সুন্দর চিত্রায়নে আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে তুলছে সিনেমা এবং সাহিত্য। কবিগুরুর কথায় দু লাইনে বলতে ইচ্ছে করছে, বিপুল তরঙ্গরে বিপুল তরঙ্গরে সব গগন উদ্বেলি আমগন করে অতীত অনাগত আলোকে উজ্জ্বল জীবনে চঞ্চল একই আনন্দ তরঙ্গ বিপুল তরঙ্গরে বিপুল তরঙ্গরে তাই দুলিছে দিন পর চন্দ্র তারা চমকে কম্পিছে চেতনা
তরঙ্গরে, বিপুল তরঙ্গরে। জীবনের বিপুল তরঙ্গ বয়ে চলেছে আমাদের চারপাশে এবং মহাকাশ থেকে শুরু করে আমাদের এই প্রাণী জগতে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ সত্তার মধ্যে দেখে বিপুল তরঙ্গ বিকশিত হয়ে শোনিত হয়ে বয়ে চলেছে। এই তরঙ্গ বয়ে চলে এভাবেই। পরবর্তীতে শ্যামলদাকে ডাকবো, তিনি কিছু ঘোষণা করবেন। শ্যামলদা একটু বাইরে গেছেন। আমাদের এই পর্বের অর্থাৎ আলোচনা পর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, তার সাথে সাহিত্য, সিনেমা যে মেলবন্ধনের এই আলোচনা পর্বে আলোকপাত করার জন্য আমাদের শেষ বক্তা আছেন, তার সম্পর্কে শ্যামলদা একটু বলবেন। তার অপেক্ষাতে আছি। অমলদাকে আমরা সবাই অমলদার ইন্ট্রোডাকশন আলাদা করে দেওয়ার কিছু নেই, অমলদা আসলে বরং জানছিলেন না, হ্যাঁ পরে বরং বলেন। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন গুরুজন অমল নায়ক দা, তার বিশিষ্ট বক্তব্য। শ্যামলদা এসে গেছেন, শ্যামলদা একটু যদি বলেন। অমলবাবু সম্পর্কে এত বেশি বলার জায়গা থাকে, কিছুই বলা হয় না, মুশকিলটা এখানে। উনি সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষদের জন্য ওনার জীবন উৎসর্গ করেছেন। উনি সুন্দরবনের বাঘ বিধবা মহিলা, অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষজন তাদের জীবিকার সন্ধানে সুন্দরবনে যান, তাদের আমরা জানি অনেককেই বাঘে খেয়ে নেন, কুমিরে খান, নানান রকম প্রতিকূলতার মধ্যে যাদের জীবনযাপন করতে হয়, সেই সমস্ত বিধবা মহিলাদের জন্য কাজ করা, এটা খুব শুনতে বলতে ভালো লাগে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বড় কঠিন ব্যাপার। আমি এটা খুব গভীরভাবে ওনাকে দেখেছি, ওনার কাছে গিয়েছি, বহুবার গিয়েছি, এবং আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওনার সঙ্গে থেকেওছি, দ্বীপের পরে দ্বীপ গিয়েছি বিভিন্ন জায়গায়, এবং ইভেন আমফান, ইয়াস অ্যান্ড কোভিড এই সময়ও আমি গিয়েছি। তো সেখানকার মানুষের যে কি করুণ পরিণতি, সেটা আপনারা যারা দেখেননি তারা ঠিক বুঝতে পারবেন না। ঝড়, বৃষ্টি, আমফান, ইয়াস, তার মধ্যে আবার এই যে কোভিড, এতগুলো অনস্লট অনটু দ্য হিউম্যানিটি, সেইগুলোতে কিভাবে একবারে মানে বুক চিতিয়ে কাজ করেন উনি, সেটা দেখার মতো, ভাবা যায় না। মানে এবং এটা একদিনের কাজ, উনি ওটা প্রতিদিন করেন। আপনারা প্রায় প্রতিদিনই ওনার ফেসবুক দেখলে দেখতে পাবেন যে উনি এই কাজগুলো করছেন। এবং উনি তো একজন শিক্ষক ছিলেন, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওনাকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার দিয়েছেন। এগুলো ঠিক আলংকারিক ব্যাপার, কিন্তু একজন মানুষ কতখানি ডেডিকেটেড হতে পারে টু চ্যাম্পিয়ন দি কজ অফ দি হিউম্যানিটি, এটা হচ্ছে এনাকে দেখলে বোঝা যায়, এনার কাছে গেলে সেটা বোঝা যায়। আর ওনার ওখানে যাওয়ার মতো, থাকার মতো খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। ওনার আশ্রম আছে যেখানে অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়েরা থাকেন, তাদের পড়াশোনা করান। এবং যদিও আপনারা কেউ কখনো যান, আমি ওনার হয়ে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, সেই অধিকার উনি আমাকে দিয়েছেন যে ওনার আশ্রমে আপনারা গিয়ে থেকে আসতে পারেন। যাই হোক, সেটার পরের কথা। বক্তব্য নেই যে একজন মানুষ তার সারাটা জীবন, একজন শিক্ষক যেমন পড়িয়েছেন, তেমনি তিনি তার সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং করছেন, মানে টু চ্যাম্পিয়ন দি কজ অফ দিস ডাউনট্রডেন পিপল অফ দিস সুন্দরবন এরিয়াস। এইটা একটা সহজ বিষয় নয় যে কাজটা উনি করছেন। তাই জন্য আমরা তো কিছু করতে পারি না, আমরা কিছু পারি না বলে যখন ওনাদের কাছে যাই, তখন আমরা একটু মানে নিজেদের অনুপ্রাণিত বোধ করি, এবং ওনাদের সঙ্গে থেকে কিছুটা মনে হয় যে হ্যাঁ, বোধ হয় ভালো লাগার একটা জায়গা থাকে, আমরা কিছু না করতে পারলেও এইটাই। তো যাই হোক, এই অমলবাবু উনি একজন শিক্ষক, মানে উনি ওনার ভাবনা চিন্তা থেকে আমি ওনাকে ডেকেছি, উনি সুন্দরবন থেকে এসেছেন, এবং আপনারা যারা যারা সবাই এসেছেন। হ্যাঁ, তো এটা তো আমাদের খোলা মনের পক্ষে একটা খুব বড় ব্যাপার, আনন্দের বিষয়। তা
আর আজকের মতো একটা ঘটনা, যাই হোক সেটা তো আর কিছু, আপনারা নিজেরাই দেখেছেন, অনেকে চা খাচ্ছেন, তারা আবার আসবেন। তো এখন আমি অমলবাবু, আপনি বলুন। নমস্কার, থ্যাংক ইউ। নমস্কার। আপনারা অনেকে শিল্পীরা এখানে আছেন এবং তারা অনুষ্ঠান করবেন, সুতরাং বক্তব্য যত সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত আমি সেটাই মান্যতা দেব। এবং আমার মনে হয় এই যে যারা শিল্পীরা আছেন, গাইবেন, আবৃত্তি করবেন, সেখানেও কবি সাহিত্যিকরা যে চর্চা করে গেছেন, যাদেরকে অবলম্বন করেই হয়তো আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে, সেখানেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমি এত কঠিন কঠিন কথা বলতে পারবো না, আমার সে চর্চা নেই। খুব সাধারণভাবে কিছু কথা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করবো, যেটা আমার অনুভূতি। যে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যে মহাজাগতিক বস্তু যেগুলোকে আমরা দেখেছি, এই সূর্য, তারা, চাঁদ, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ, ধূমকেতু, এবং সেখানে যে ঘটনাবলীগুলো ঘটছে সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা, গবেষণা করা, বিশ্লেষণ করা, এটা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং গণিতের মাধ্যমে সেগুলো করা, এবং মহাবিশ্বের যে উৎপত্তি, বিবর্তন, গতি প্রকৃতির এগুলো ব্যাখ্যা সেখানে হয়। একসময় বলেছেন অনেক বক্তারা যে এই চাঁদ, সূর্য, তারাদের চলাফেরা দেখে আমাদের নির্ণয় করতে হতো মাস, দিন, বছর, সময়, কম্পাস, ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, এবং এই কাজটা গোটা আকাশ করত। কিছু দৃশ্য, কিছু অদৃশ্য, কিছু আমরা দেখতে পাই, কিছু দেখতে পাই না। এবং আমাদের অবস্থানটা যদি আমরা ঠিক করে নেই, কিছুটা বায়ুমণ্ডলের বাইরে একটা অবস্থান আছে, এবং আমাদের অবস্থান বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সব থেকে যে নিচু স্তর যেটা ট্রপোস্ফিয়ার, সেখানে আমাদের অবস্থান রয়েছে। এই যে শেষ স্তর যেটা ট্রপোস্ফিয়ার, এবং তারপর যে মহাশূন্য, বায়ুমণ্ডলের বাইরে যা কিছু রয়েছে সেটা আছে বলেই কিন্তু আমরা আছি, আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের ওপর মহাজাগতিক বস্তুর ছাপ, প্রভাব আছে, এবং সেটা সাহিত্যের ওপর অনেক বেশি। উষা হয়, সকাল হয়, সারাদিন হয়, গোধূলি আসে, সন্ধ্যা আসে, রাত, গভীর রাত, আবার ভোর, ঋতু পরিবর্তন, যাই বলি না কেন, সাহিত্য অর্থাৎ আমাদের যে আবেগ, আমাদের যে আনন্দ, যন্ত্রণা, ব্যথা, চিন্তা, অনুভূতি, সংস্কৃতি, জীবনধারা, তার কিছুটা আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতি থেকে, আমরা গাছপালা, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, ঝর্ণা, বন জঙ্গল, এগুলো থেকে নেই। আবার অনেকটা বায়ুমণ্ডলের বাইরের বস্তু থেকে, তা কবিতায় আসে, গানে আসে, গল্পে আসে, উপন্যাসে আসে, প্রবন্ধে আসে। রবীন্দ্রনাথের সে গান আপনারা আজকে যেটা উদ্বোধনী সঙ্গীত, অনেকেই সেটা উচ্চারণ করেছেন। আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। আবার উনি এই জায়গাটা কিন্তু রিলেট করেছেন মহাবিশ্বের সাথে। আমরা যে বিশ্বে, এই যে পৃথিবীতে আছি, এই যে একটা রিলেশন তৈরি করা, একটা সম্পর্ক স্থাপন করা, এটা কবি সাহিত্যিকরা কিন্তু এটা করেছেন। এই জায়গাতেই তিনি আবার বলেছেন, ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, বনের পথে পথে, ফুলের গন্ধ লেগে উঠেছে মন মেতে, জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান। যেখানে জানি, যেটা চোখে দেখেছি আমরা, আর অজানা যেটা আছে, এই যে রিলেট করা, এটা কিন্তু হয়। ডিএল রায় এখানে বলেছেন, একেবারে এই বস্তুগুলোকে ধরেই বলেছেন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, কোথায় এমন উজ্জ্বল ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়ি, এমন কালো মেঘে, তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জেগে। আমার মনে হয় এই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, মহাবিশ্বের সেই যে উপাদানগুলো, আবার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জেগে, এই যে সাহিত্যকে মহাবিশ্ব এবং আমরা যেখানে আছি, যে রিলেট করা, একটা রিলেশন তৈরি করা, এই জায়গাটা। সুতরাং
এই জায়গাতেই আবার আমরা দেখলাম এই একই গানে ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেউ, যেটা অনেকে একবার দুবার বলেছেন। এই যে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করা, হিউম্যানিজমকে প্রতিষ্ঠা করা, এই জায়গাটাই তো কিন্তু আবার এসেছে সেই জায়গা থেকে। সুতরাং জীবনানন্দ এখানে তার কাব্যগ্রন্থ সাতটি তারার তিমিরে তার প্রথম কবিতা, যেটা আকাশ লীনাতে তিনি ওখানে লিখেছেন, ফিরে এসো সুরঞ্জনা নক্ষত্রের রূপালী ভরা রাতে। অর্থাৎ রূপক অর্থ এই মহাবিশ্বের যে জাগতিক যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো সাহিত্যে কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে। আমরা সেই গান তো শুনি, নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবীর পারে ওই নীল আকাশ। রবীন্দ্রনাথের সেই গান, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো, ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধার আলো। সবই কিন্তু চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা, নক্ষত্র এদের থেকে আসা এবং সাহিত্যের উপর তার যে প্রভাব সেটা। আবার সুকান্ত সেখানে বলেছেন, দেখেন এগুলোকে ধরে এক একজন কবি সাহিত্যিকরা কিভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন, যে চাঁদ আমাদের অনেকের কাছে একটা আবেগের স্নিগ্ধতার সম্পদ। সেখানে উনি বলেছেন পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি, সেটা উনি বলেছেন। সলিল চৌধুরীর সেই কথা, একদিন আমরা সবাই মিলে সূর্য দেখব, যে অন্ধকার এখনকার যে দুঃসময়, সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা এগুলো বাদ দিয়ে তো আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়। একদিন সূর্য উঠবে, সূর্য দেখবো আমরা, আলোয় আলোয় গোটা ভুবন ভরবে। হেমন্তের সেই গান, সূর্য ডোবার পালা, আসে যদি আসক্ত ব্যস্ত, নতুন সূর্য আলো দাও আলো দাও, সন্ধ্যার যে গান, নতুন সূর্য আলো দাও আলো দাও, স্বার্থের লোভে মিথ্যারে যেন করি না আশ্রয়, সত্যের পথ হোক না দুঃখময়। অর্থাৎ এইগুলোকে ধরে যে সাহিত্য রচনা, সেটা কিন্তু আমি অন্য সাহিত্যে গেলাম না, শুধু বাংলা সাহিত্যের যে সম্পদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে প্রভাব সাহিত্যের ওপরে, এবং সেখানে আমাদের যারা বাঙালি সাহিত্যিকরা তারা যেভাবে সেটাকে প্রস্ফুটিত করেছেন, বিকশিত করেছেন, তা সত্যি সেটা আলোচনার বিষয়। আমি সিনেমার লোক নই, তবু আমাদের জীবনটাই সিনেমা, জীবনটাই নাটক, সমাজটাই হচ্ছে সেই জায়গায়। সুতরাং আমার মনে হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই যে প্রভাব, সেটা সাহিত্যের ওপরে এবং সিনেমার ওপরে তো রয়েছেই। আমি শেষ করব এটা দিয়ে, আকাশ এই দুঃসময়, বড় দুঃসময়ের মধ্যে আমরা এগোচ্ছি। তাই মহাবিশ্বের সেই উপাদানগুলোর কাছে আমরা চেয়ে নেব, আকাশ তুমি আমাকে আরো উদার হতে সাহায্য করো, সূর্য তুমি আরো বেশি আলো দাও আমাকে, যাতে সবকিছু আবিলতা আমি দূর করতে পারি, চাঁদ তুমি আমাকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দাও, তারা তুমি অনেক চোখ আমাকে দাও, যাতে আমি সবকিছু দেখতে পারি। আমি মনে হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সিনেমা মিলেমিশে একাকার, সময় সভ্যতার স্রোতের অনুকূলে সময় যত বইবে আরো গভীরতার জায়গায় যাবে, আরো হয়তো নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হবে। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার।